Madame, Monsieur, bonjour, merci pour votre attention. Il est midi et voici l'essentiel de votre actualité dans les titres que voici. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé à un remaniement ministériel. Les détails dans ce journal. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, félicite la sélection nationale des moins de 17 ans, des cadets sacrés champions arabes des nations, les qualifiant de Lyon sur la pelouse après leur victoire écrasante sur leur homologue marocaine. Et une page de la famille royale britannique qui se tourne. Disparition hier de la reine Elisabeth II à l'âge de 96 ans. Une reine qui aura marqué l'histoire avec ses 70 ans de règne. Un rapport de l'Office des Nations Unies contre les drogues et les crimes met le Maroc en tête de liste des pays producteurs de cannabis et dénonce l'implication des autorités et de personnalités politiques et militaires dans ce trafic. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé hier à un remaniement ministériel, annoncé le porte-parole officiel de la présidence de la République, Samir Agoun. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نص بيان رئاسة الجمهورية المتضمن تعديلا حكوميا. إن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبدالمجيد تبون بناء على الدستور لا سيما المادتان 91 فقرة 7 و104 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق ل 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد أيمن بن عبد الرحمن وزيرا أول وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق للثاني جونفي سنة 2020 والمتضمن تعيين السيد يحيى بخاري أمينا عاما للحكومة يرسم تعيين السيدات والسادة رمطان العمامرة وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إبراهيم مراد وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبد الرشيد طبي وزيرا للعدل حافظا للأختام إبراهيم جمال كسالي وزيرا للمالية محمد عرقاب وزيرا للطاقة والمناجم العيد ربيقة وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق يوسف بالمهدي وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف عبد الحكيم بالعابد وزيرا للتربية الوطنية كمال بداري وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ياسين ميرابي وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين سوريا مولوجي وزيرة للثقافة والفنون عبد الرزاق سبقاق وزيرا للشباب والرياضة حسين شرحبيل وزيرا للرقمنة والإحصائيات كريم بيبي تريكي وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كوثر كريكو وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أحمد زغدار وزيرا للصناعة محمد عبد الحفيظ هني وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية محمد طارق بالعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة كمال رزيق وزيرا للتجارة وترقية الصادرات محمد بوسليماني وزيرا للاتصال الأخضر رخروخ وزيرا للأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية كمال بلجود وزيرا للنقل ياسين حمادي وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية عبد الحق سايحي وزيرا للصحة فيما تم استدعاء الوزير السابق للصحة عبد الرحمن بن بوزيد إلى مهام أخرى
يوسف شرفة وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بسمة زوار وزيرة للعلاقات مع البرلمان. سامية مولفي وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة. هشام سفيان صلواتشي وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية. علي عون وزيرا للصناعة الصيدلانية. ياسين المهدي وليد وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. كما تم تعيين السيد منجي عبد الله أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، وقد كان يشغل منصب وزيرا للنقل. انتهى بيان رئاسة الجمهورية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier un message de félicitations à la sélection nationale algérienne des moins de 17 ans suite à sa victoire face à son homologue marocaine au tir au but 4-2 et un but partout en temps réglementaire au stade Abdelkrim Kerroum de Sig dans la wilaya de Mascara. Des cadets, mais des lions sur la pelouse. Merci aux champions arabes pour votre exploit. Félicitations à l'Algérie. La Coupe arabe des moins de 17 ans, a tweeté le président Tebboune. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a également adressé un message de félicitations à la sélection nationale algérienne des moins de 17 ans, qualifiant leur victoire sur le terrain d'héroïque, fruit d'une excellente préparation. Et ils l'ont fait, les protégés de Rizqi Rehman, hier soir du côté du stade Abdelkrim Kerroum à Sig dans la wilaya de Mascara, en décrochant le titre de champion arabe 2022 dans la catégorie des moins de 17 ans. Une très belle victoire méritée grâce au talent et la détermination des jeunes guerriers à vouloir garder la coupe à la maison. Une victoire face à l'équipe marocaine. Je vous invite à revivre ces moments forts avec Sarah Drebel. Ils l'ont fait. Nos jeunes Algériens sont champions arabes 2022. Les protégés de Rizqi Rehman ont écrit l'histoire en soulevant pour la première fois une coupe arabe de la catégorie. C'est avec détermination et fierté que les Verts ont entamé cette finale face au Maroc. Les Algériens ont raté de nombreuses occasions dès le coup d'envoi de la rencontre, mais n'ont pas réussi à trouver la faille dans le camp adverse et ont terminé la première période sur un score nul et vierge. De retour des vestiaires, les Marocains ouvrent le score à la 50e minute de jeu. Les guerriers du désert, quant à eux, ont dû attendre la dernière minute de jeu pour que Ismail Chahima sorte une véritable fusée et égalise pour l'Algérie. Un but qui nous a rappelé celui de Youssef Belaïli en Coupe arabe. Grâce à ce magnifique but, Chahima envoie son équipe à la fatidique séance des tirs au but. La séance a tourné à l'avantage des Algériens, qui ont réussi à mettre 4 ballons au fond des filets pour l'emporter sur cette jeune équipe marocaine qui n'a pas pu digérer cette lourde défaite. Parcours sans faute depuis le début de la compétition pour les coéquipiers du talentueux Mathias Hamesh qui ont enchaîné 6 victoires. Les Verts ont terminé l'épreuve en beauté en écrasant le Maroc et en s'adjugeant ce précieux trophée de cette 4e édition. Prochain objectif, la Coupe d'Afrique des Nations qui sera organisée en Algérie le mois d'avril prochain. Félicitations à nos champions et à d'autres titres. Et suite au remaniement annoncé hier, la série d'installation de nouveaux ministres et passation de consignes a commencé. Et justement, Abdelhak Salhi, nouveau ministre de la Santé, a été installé dans ses nouvelles fonctions en remplacement de Abdelrahman Ben Bouzid, appelé à d'autres fonctions.
Par ailleurs, Yassine El-Mahdi El Walid, ministre de l'économie, la connaissance des start-up et des micro-entreprises, a également pris ses fonctions aujourd'hui. أتوجه بالشكر الجزيل للسيد رئيس الجمهورية على الثقة الذي جددها في شخصي، وأتمنى أن أوفق لأكون في مستوى هذه الثقة والمساهمة في توجه جديد لاقتصاد بلادنا. رسالتي للشباب والمقاولين لحاملي المشاريع وحاملي المشاريع المبتكرة هي أن المرحلة تحتاج لكل واحد منا. أسعى لأكون متعاونا مع الجميع من أجل تبني سياسة مقاولاتية جديدة مبنية على آليات واقعية وفعالة. Le reste de l'opération d'installation de nouveaux ministres et de passation de consignes dans nos prochaines éditions. Et dans l'actualité internationale, une période de deuil national est entamée au Royaume-Uni jusqu'aux funérailles de la reine Elisabeth II qui sont prévues dans quelques jours à l'abbaye de Westminster à Londres. Et c'est donc une grande page de l'histoire de la famille royale britannique qui se tourne. Annoncé hier dans l'après-midi, disparition d'Elisabeth II à l'âge de 96 ans et après 70 ans de règne, considéré comme le plus long règne de l'histoire. Samira Hajamar. Elisabeth II, surnommée la reine de cœur. Son histoire est l'histoire d'une monarchie qui aura duré 70 années. Le plus long règne inscrit dans l'histoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. En juin dernier, Elisabeth II avait célébré son jubilé de platine. À sa naissance en 1926, Elisabeth Alexandra Marie Windsor est troisième dans l'ordre de succession au trône, après son oncle qui abdiquera quelques mois plus tard, à la faveur de son père, le roi George V. Alors que rien ne l'a prédestinée au couronnement royal, à 10 ans, elle devient l'héritière présomptive de la couronne britannique. Nous sommes en 1943, au château de Windsor. La reine Elisabeth a 16 ans lorsqu'elle fait sa première allocution publique. Et le 2 juin 1953, elle est officiellement couronnée reine de Grande-Bretagne. En effet, la reine Elisabeth II a marqué l'histoire du monde et celle de son peuple auquel elle vouait un amour inconditionnel par sa détermination à conserver les valeurs et les traditions de la famille royale britannique. Dame de cœur et pleine de compassion, elle visitera dans les années 80 l'Algérie après le tremblement de terre qui a touché El Hasnam, Chlef. Témoin de guerre et de réconciliation, ainsi que des transformations profondes de notre planète et des sociétés à travers le monde, elle a su accompagner les changements qui se sont imposés autour d'elle et dans le monde. La reine Elisabeth est décédée le 8 septembre 2022, une nouvelle qualifiée de triste par le monde entier. Et la plupart des chefs d'État et des rois ont tenu à lui rendre hommage et saluer son parcours. Dans plusieurs capitales du monde, les drapeaux ont été mis en berne. Une minute de silence a été observée pour saluer la mémoire de la souveraine, morte à l'âge de 96 ans. Et par ailleurs, l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime met le Maroc en tête des listes des pays producteurs de cannabis ces 10 dernières années. Un rapport mondial qui dénonce l'implication des autorités et de personnalités politiques et militaires dans ce trafic. Plus de détails avec Yasmine Saoudi. Premier producteur de cannabis dans le monde, le Maroc est à la tête des principaux pays d'origine et de départ de cette résine. Dans la région du Rif, où est cultivée la majeure partie de cette substance, sa culture illégale de plus en plus intensive au cours des dernières décennies a entraîné une pression environnementale accrue sur un système écologique déjà fragile, sous forme de déforestation, de pénurie d'eau et de perte de biodiversité. Selon le rapport mondial sur les drogues publié par l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime, le Maroc est en tête des pays africains en termes de culture de cannabis au cours de la décennie 2010-2020. Dénonçant l'implication dans ce trafic de plusieurs personnalités politiques et militaires, le rapport précise que ces dernières se sont enrichies grâce aux milliers d'hectares de hashish cultivés. S'ajoute à cela le trafic de stupéfiants, de substances psychotropes, d'êtres humains et de migrants, avec la corruption généralisée comme fil conducteur. L'Observatoire du Nord des droits de l'homme a exprimé également sa préoccupation face à la propagation de ces crimes
et mis l'accent sur l'impact négatif du blanchiment d'argent sur le tissu social et le développement économique, relevant qu'il affecte les relations entre les entreprises et la conduite de la politique économique et encourage les investissements inutiles et l'intensification des activités criminelles transfrontalières. Une situation de plus en plus compliquée dans le pays, alimentée par un Makhzen complice qui n'hésite pas à ignorer les revendications de son peuple dont la majorité se dit vivre au plus bas degré de la misère sociale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. L'information revient ce soir à 19h avec Kamel Souik. Tout de suite, les nouvelles du ciel, signé Mila Abed. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour le journal de midi. Bel appétit si vous êtes à table. Au revoir.